predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh vo mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje, ljubov ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Mir vam, Tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den, ti blagodaram što mi daruješ ljubav, ti blagodaram što toliko me возлюби, što go dade svoj jedinoroden sin, Isus Hristos, naši od Gospod i Spasitelj, ne za da mu sudi na svetod, tuku sveto da se spasi preku него. Ti blagodaram, Tatko moj, za tvoja ta ljubav, za tvoja ta milost. Ti blagodaram što mi dade darna verba da poverujem u Isusa Hrista, moj Gospod i Spasitelj. Ti blagodaram što me sozdade po Božijot obraz me sozdade. I mi duvna vo lice to duh životen što je prisuten kaj si te luge i stanav živa duša. Ja te molam tvoje slovo da bide so vlasti sila, da izrekува život vo site onije koji go slušaat, da ih dopre site onije koji imat potreba od tvoja ta ljubav. Potrebna mi je tvoja ta sila, tvoja ta ljubav, tvoja ta milost. Gospode Isuse Hriste, go povikovam tvoje to ime, vidi deneska ova propoved, ova družba, ova besedenje su tvojite slova. Deneska kje zboruvame za 1. Korintijanide, apostola Pavle, na makedonski od poluostrov. Ki posetуваše site crkvi, u jedan stih to je veli: sekodnevните napadi protiv mene i grižata za site crkvi. Znači, to je se griža za site crkvi koji gi sozdal kenezda božcite, koji bea izbran sad vo Makedonija, poslovnot na Makedonecot, da se širi svetото evangelije. 1. Korintijanite apostol Pavle na makedonski od poluostrov, 15. glava. Braća, vi napomenuvam za evangelijeto. Evangelijeto, blagata vest. Prvo Jovanovo se veli: svedoštvo je to deka Bog ni daruval život večen. Bog ni daruval život večen. I to je život v negovijot sin. Nije živejeme na zemjata. Našата duša je vlezena, je zatvorena vo telото. Po smrta telото se vraća vo zemja, a dушата оди на суд пред Бог. Ние го имаме системот на земјата, дека ние овдека зборуваме за ограничено време, за категории и состојби, време, простор и свест, димензии. Бог е дух. Бог е дух и таму нема димензии,
To je всеприсутен, вседржител, алфа и омега, цар над царевите, многу милостив, долготрпелив, вечно не се лути, се вели во еден псалм. Значи, ние сме заробени овде во земното тело. Телото се враќа во земја, пишува на повеќе места кога ќе заврши нашето земно време, а душата оди на суд пред Бог и според делата на љубовта ќе одговараме. Секој ќе одговара за своите дела. Значи 15-тата глава, апостол Павле, поранишниот Савле, гонител на христијаните, кога му се објави Бог, тој истиот кога го сонуваше македонецот, кој е запишан во Светото писмо, заедно со евреинот, како два народа кои се метафора и реални народи. И двата денеска водат војна за опстанок, евреите физички, македонците духовно ги распнуваат. Сакаат да ги избришат, да тврдат дека нема македонци, сакаат да го сменат именувањето кој им го одредил Бог, иако е добро запишано дека Бог ги дава имињата на народите, го создаде Бог човекот и му даде право на избор. Но се враќаме 15-та глава, прво Коринтијаните, браќа, ви наповенувам за Евангелието, благата вест, дека Господ Исус Христос испратен од Таткото Небесен да ги земе нашите греови на отпаднатата природа, еднашка преку Сатанас како отпаднат, не ја препознавме Божјата љубов и фрлање на земјата материализирани, Сатанат и неговите демони. И втор пат преку Адам, кој избра смрт, бидејќи Господ му рече, ако јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, ќе умреш. И тој јадеш, не е битно кој го натера, дали тој се натера сами од себе, жената го натера или змијата. Ако вие размислувате физички во трите димензии, жената не е жена, туку жената е пољата внатре во човекот. Неговото собствено јас, телесната природа. Па размислувајте кој го натера и зашто го натера. Ако ние размислуваме како мали бебиња во Христос во слики, не можеме да ја разбереме Библијата од време, простор и свест, зашто на едно место во Јованово Евангелие по Јован се вели дека Словото што ви го дадав се дух. Словата што ви ги дадов се дух и живот. Дух и живот. Значи, ние не можеме со телесен ум да го разбереме. Телесниот човек, добро е пишано, не го разбира духовното и за него тоа е безумство. Што меѓу вас има завис, кав ги не слога, вие сте телесни. И така натаму. Значи, браќа, ви наповенувам за Евангелието, кој ви го проповедал, дали некој ви го проповеда Евангелието во вашите цркви. Евангелието не треба да се проповеда теоретски, туку практично. Значи, се случува проблем и го решаваш преку Светото писмо, преку Библијата. Христијанството е начин на живење и пребивање во љубовта. Тоа е Евангелие на љубовта, значи Евангелието кое ви го проповедав, ако вие го примивте, и во кое стоите, би требало да стоите во Исус. Тоа подразбира ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Кој е тој другиот образ? Другиот образ е образот на Бог, како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. Тој е образот на љубовта. Кој го љуби Бога, имате заповед како во војска, овде сте дојдени во една касарна на земјата, во долина на сенка смртна, да се преобразите од сатанска природа в себељубие, во Божјата природа, во љубов кон ближниот како себе си. Во љубов. Значи, кое стоите Евангелието, кој го примивте преку него се спасувате, преку Евангелието го држите, ако го држите како што ви го проповедав, ако некој ви го проповеда. Освен ако не сте поверувале напразно, значи веруваш ти, а си те држиш до стариот човек, така да обредните форми, како крштевање во вода, потопување на целиот во протестанството, или крштевање на почетокот како беле представување во православието, се само обредни форми ако не умре стариот човек, ако не му го предадеш својот живот во Исус Христос, зашто ти немаш сила, а тој ти дава сила од син сатански, од син човечки да станеш син Божи. Значи, ако не сте поверувале напразно, одиш во црква, а мразиш, не го љубиш твојот ближен како себе си, не се усовршуваш во љубовта, нели, ви го предадов најнапред она што го бев примил, вели апостолот Павле. Значи, за да ви предаде некој треба да го има Исус во себе си. Ако тој го има Исус во себе си, околу него ќе се случуваат чуда, знаменија. Вие ќе приметите, ќе забележите. Мирот ќе ви го пренесува Исусов, зашто тоа што го примил од Исус бесплатно дојдете, бесплатно давајте како духовното, така и материјалното.
Nego predadov najnapred ono što go bih primil, дека Hristos, Isus, umre za našите greovi според писмата. Видите, ние сега можеме да зборуваме во тело, во времето, во земните димензии, време, простор и свест. Тој умре тука, на земјата. Беше се преобрази, ја остави својата божествена пред него. Бог не може да умре и смртта е победена. Видите, Библијата која читате, со телесен ум не можете да ја разберете. Ти благодарам, татко мој, што ми го отвараш умот да ги разберам писмата. Да го разберам писмото запишано во моето срце, во секое срце што си го запишал ти. Писмото и словото на љубовта. Дека Христос умре за нашите греови според писмата. Значи евреите ги имаат старозаветните писма, ги знаеа на памет првите 5 Мојсееви закони и другите пророци. И кога дојде Исус, дојде кај своите и своите не го познаа. Зошто не го познаа? Бидејќи се возгордеа, бидејќи писмото, Божјото слово го читаа со ум и тоа што е слово кое убива, а не е дух кој ожитворува. Значи словото без дух е мртво. Значи словото убива. Пишано е, а духот оживотворува. Значи ни словото ги уби, бидејќи не го препознаа Месијата. На едно место, потоа Бог, Отецот им вели, тие ги имаат Мојсија и неговите пророци, кога евреинот кој починал го моли да се врати дома, назад од смртта и да им каже на браќата, како што гледате дека нема смрт, тие разговараат, смртта е победена. Смртта е прикажена овде на земјата, дека вие умирате во телото кога се врзите за земниот принцип, жената, односно земниот принцип, која прелажа змијата, односно принципот во тебе, змијата што е во тебе. Твоите желби, твоите страсти, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот. Тоа што тоа рекол од Христос, дека тој беше погребан Исус и на третиот ден воскресна според писмата. И дека му се јави, потоа воскресна, тоа значи оживе повторно. Се врати во живот. Воскресна во тело или во дух. Им се покажи во тело. Тој пат има, на едно место има тело душевно, тело телесно и тело духовно. И дека откако Исус воскресна им се јави на Кифа, им се јави, го видоа, и потоа на 12-те. Неверниот Тома со прстите брсна во неговите ребра. После им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи и денес. На што мисли овде нашиот татко небесен преку Исуса Христа? На денес, значи горе нема време, простор и свес. Повеќето се живи и денес. Кој поверува, кој ќе поверува во моето име, ќе повика моето име, ќе биде спасен. И ако умре, ќе живее живот вечен, ќе го воскресна во последниот ден. Значи им се јави на 500 браќа, го видоа, од кои повеќето се живи и денес, а некој почина, се одмори. Русите имаат еден израз, се представил пред Бога кога ќе замине. Многу добар израз, точно е тоа. Ти се представуваш пред Бог со своите дела на љубовта. И ако делото на оној што работел е добро, е лошо, ќе изгори, тој ќе самиот ќе биде спасен и оштетен, се вели во Светото писмо. Духот Божји не може да загине. Нема смрт. Духот Божји кој во секого од нас ќе чека суд. Телото ќе му биде предадено на сатаната. Значи, потоа му се јави на Јаков и потоа на сите апостоли, значи тие го видоа. Кога Исус се распна, тие се разбегаа, Петар 3 пати се одрече, имаме една песна 3 пати се одрече, пред петел да запе. Стани, ти што спиеш, простено ти е. Петар се одрече 3 пати, сите се разбегаа. И потоа, кога го најдоа празниот гроб и ангелот им соопшти на жените. Повторно се јавуваат жените кои отида да го видат први. Зошто? Тоа е човечката желба. Да видам, па да поверувам. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. И така тие поверуваа, тие видоа дека е жив. Блажени се оние што не виделе, поверувале, а вие што не сте виделе. А ние веќе сме виделе чуда околу нас. Мртви воскреснуваат, бесови изгонуваат. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. И по сите, најпосле ми се јави и мене, вели апостол Павле, најпосле ми се јави и мене како на некое недоносче.
Интересен израз често се спомена бебиња во Христос, мали деца што се расправаат по пазаришта, не доносче. Ке го примиш Исус и ти си бебе. Ако си го примил Исус, си го примил. Само што си го примил животот, потребно е некој да се грижи за тебе, да те преоблекува, да те држи, да те научи да чекориш во Христа, да чекориш во љубовта. А најчесто луѓето го примаат Христос и дремат и остануваат бебиња до крај. И тогаш немаат дела на љубовта. Зашто јас сум најмалиот од апостолите. Видите како размислува еден апостол, најмалиот од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол. Исто така и јас, бидејќи ја гонев Божјата црква. Зборував против црквите, против Бога, хулев на Бог. Сатанската природа во секој од нас веднаш ќе ве натера да хулите, да зборувате против Бог. Тоа е тоа што ве одбива од Бог, тоа е вашата себељубие, нељубов кон ближниот свој, и тогаш ќе ви отпадната природа и чекорите во смртта. Со благодата на Бога сум тоа со сум. Слава ти Исусе Христе, слава ти Татко Небесен. И неговата благодат која е во мене не е напразна, но повеќе се потрудив, слава ти Господи Исусе Христе, во дела на љубовта од сите нив. Само не јас, туку Божјата благодат, не јас, тоа е да умре стариот човек, Божјата благодат која е во мене и со мене. И така било јас или тие, ние сме сите едно тело, кој е црквата Христова, Исус е глава на црквата, нема цркви поделби. И така проповедаме и вие така поверувавте. И вие така поверувавте, ако поверувавте. Вие нема да го живеете стариот живот, нема да мразите, нема да осудувате. Вие ќе го завртите другиот образ. Не да ве тепаат и млатат, образот на љубовта. Образот на љубовта, спротивно на љубовта е зборот омразата. Кој пребива, кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Дали го разбирате ова? Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Иако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, што се проповеда, како тогаш некој помеѓу вас вела дека немало воскресение на мртвите, ќе почине некој од поголемата црква, ќе им кажеш дека воскресение има, дај Боже, вела, дај Боже, тие не веруваат. А штом нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Пазете, ако пак Христос не воскреснал, тогаш напразна е нашата проповед и овие зборови се напразни. И празна е вашата вера, човек има потреба да верува во нешто. Тој знае дека е дух, има потреба од верба да се поврзе со Создателот и често се поврзува со некој што не го создал, како што сатаната ги излажа дека тој е Бог. Сите ангели паднаа со него на земјата и вие сте еден дел од тој свет, материализиран дух на земјата. Би се покажало, значи, тогаш ние, ако Христос не воскреснал, се покажуваме како лажни сведоци Божји, бидејќи сведочиме пред Бога дека го воскреснал Христос. Ако навистина мртвите не воскреснуваат, зошто ако мртвите не воскреснуваат и Христос не воскреснал, вие пеете Христос воскреснал од мртвите и не верувате, пеете само обредно. Ако пак Христос не воскреснал, значи вие сте уште во своите гревови, бидејќи тој дојде ги зема твоите гревови од претходната природа, од паднатите ангели на Сатанас, од Адам. И ти дава сила да ја победиш својата грешна природа, себељубие, да се преобразиш во љубов, да се усовршуваш во љубовта, како што пишува во Светото писмо. Тогаш и оние што умреле за Христос, тогаш се пропаднати. Видете кога земете еден лик, како размислува еден човек атеист, кој верува во што? Во здравиот разум, во Создател, во создаденото. Значи грнето ќе му рече на грнчарот, не знаеш ти, јас ќе ти кажам. Ти си создаден од Бог и си прав земна човеку, синко човечки, сине човечки, човеку Божи. И ако само во овој живот се надеваме на Христос, тогаш не ние најбедните од сите луѓе. Но ете, Христос воскресна од мртвите. Воскресна и со тоа стана први над умрените, го видоа толку луѓе кои претходно се разбегаа, 400-500 луѓе апостолите, и затоа поверуваа. Инаку немаше да поверуваат. Затоа е направен тој чин. Затоа е направен чин да се создаде вера во човечкото срце, во отпаднатата природа на човекот. Го видоа дека го распнаа,
го видува дека се врати жив, имаше тело го допира, значи повторно имаше физичко тело, а вие нема да имате повеќе физичко тело кога ќе умрете. Вашето тело оди во земјата, вие ќе имате духовно тело, зашто убаво пишано има тело душевно и тело духовно, но тоа се други теми. Бидејќи смртта дојде преку човекот. Човечката природа, првиот човек Адам, дојде смртта. Господ му рече, не јади од тоа дрво, се можеш да јадеш, само едно не. Тој отиде на тоа едно. Значи жената, смијата, се сите делови од човекот. Јас ви зборувам во дух, не зборувам во време, простор и свест. Не се работи за жена и маж, туку се работи за тоа што е внатре телесната природа на човекот. И змијата, себељубие. Бидејќи смртта, себељубие, себеобожување, сатаната, старата змија. Знаеше дека Господ дава сила. Господ го создал, тој рече, јас сум Бог. Не си Бог, синко, долу на земјата. И како што по Адам сите умираат, бидејќи ја избра смртта, јадеше од дрвото на познанието на доброто и злото. И Господ му рече, од сите дрва јади, само од тоа немој да јадеш, оти ќе умрете. И тој од тоа јадеше. Видете, тоа е сатанска природа, непослушност кон Бог. И како што по Адам сите умираат, така во Христос сите ќе бидат оживеани. Но секој по својот ред. Секој по својот ред. Тоа значи 15 глава, 23 стих. Секој по својот ред. Татко мој, ти благодарам што и денеска ми ги даваш овие слова да ги допрат сите оние што се болни, гладни, осамени, што ќе го повикаат сега името на Твојот син. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Значи, како што по Адам сите умираат, така во Христос сите во Христос ќе бидат оживеани, но секој по својот ред. Христос е првиот плод на љубовта, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Ти можеш да бидеш Христос, да го повикаш неговото име, но не само да го повикаш и повторно да живееш стариот живот, да мислиш дека си избран, сега си спасен, дека го знаеш Бог, туку да правиш дела на љубовта, да го љубиш својот ближен како самиот себе си, да се исчистиш од себељубие. Мојот Бог е оган што изгорува, да се насели Господ со Отецот и Исус во твоето срце, да го отвориш твоето срце. Тесно вие во срцата ваши им вели на едно место. Тесно ми во срцето нема место, Господи. Расшири го срцето до сите луѓе. Кој скржаво сее, скржаво ќе жнее, кој богато сее, богато ќе жнее. А потоа ќе биде крајот брак, еден ден кога ќе му се предаде на Бог, Таткото и Отецот царството, односно кога ќе уништи секоја началство, власт и сила што е на земјата ќе замине. Бидејќи тој треба да царува додека не ги стави под нозете сите своји непријатели спротиставени кои отпаднале, а како последен непријател ќе биде уништена смртта. Смрт, зашто сите ги покори под нозете негови, пишано е во старозаветните. Го знаеа тоа евреите, но не го познаа. Значи словото убива, духото животворува. Можете да го читате Светото писмо со сати, со денови, да цитирате цитати од еден друг стих. Ако не го живеете, ако не ве учи проповедникот, ако не е помазан од Бог, словото ве убива. А духото животворува, вие треба да учите како да живеете во љубов. Тоа е евангелието на благата вест. Сему е нему покорено. Очевидно е дека се изоставува оној кој му подчини се. Кога пак ќе му биде подчинето се, а веќе му е подчинето во вечноста. Горе нема време, простор и свес. Тогаш и самиот син Исус ќе му се подчини на оној, односно син, тој што ќе стане син по Исус. Ќе му се подчини, да му се подчиниш на оној кој подчини се. Господе, не можам сам, ти можеш, дај ми сила да го надминам ова што ме мачи, тоа го кажуваш и живееш во љубов, да ги љубиш сите луѓе. Кој му почини се за да биде Бог, Бог да биде се во се. Бог да биде се во се. Вие знаете што се случува во Македонија, духовна војна, разградување на поимот човек, разградување на Божиот поим македонец, Божи поим македонец, запишан во Светото писмо. Човек кој го повикува Бог. И вие сега, ако не го повикувате Бог, и во една молитва, значи, Господ
objavuvanje, mi se veli 21. od Psalm, 4. i 5. stih, kjer ги прочитам. Суштината на проблемот, како може да се реши македонскиот проблем. Македонија има сатанин трн, од една страна албанците, од друга страна бугарите, грците. Горе се србите и тие се мачат. Па европејците, па НАТО, па под небесните сили на злото на овој век. Сатанин трн кон постојано е боцка и се доведува во прашање македонското име, македонскиот идентитет, македонската држава, македонскиот јазик. Се доведува во прашање Светото писмо, бидејќи Бог запишал дека има македонци. Не запишал дека има грчки македонци, бугарски македонци, илирски македонци. Запишал македонец. Македонија ја запишал. Не ја запишал Јужна, Горна, Долна. Од десната страна ја запишал Македонија во сила, ако го разбирате тоа. Значи, еве го проблемот. Боже мој, татко мој, ако му се обратите, почуј ме, татко мој, зошто ме остави, му вели, кога би рекол македонецот. Што повеќе македонци? 21. псалм, читајте ги од 1. до 5. стих. Далеку се од спасението мое, зборовите со кои паѓам во грев. Зборовите со кои паѓам во грев. Ке влезете во сатански круг со зборови. Потоа ќе тврдите правите дело поклонство Македонија, ваква Македонија, таква Македонија е вечна. Не е вечна Македонија. Бог е вечен, Отецот наш. А Македонија е избран сад да се шири светото Евангелие, да се шири љубовта, а не омразата. Како што гледате, во Македонија се случува омразата. Далеку се од спасението мое, зборовите со кои паѓам во грев. Боже мој, те призивам, тоа што треба да го правите. Те повикувам дење и ти не слушаш. И ноќе, и нема мир. Нема мир за мене и за тебе, Македонијо. Но пазете, ти живееш во светилиштето свое, обкружен со пофалби од Израилот. Израилот е метафора за оние што имаат договор со Бог, што имаат завет, што го примили Исус во срцето. Тоа е Израилот, а македонецот е примерно тој што го повикува Бог, што го повикува во се. И тогаш е од десната страна. И пази сега, на тебе се надева татковците наши, бидејќи апостолот сонуваше македонец во сонот. Претходно Господ избра народ од незнабожците кој ќе го прослави неговото име. Потоа апостолот Павле, кој сакаше да оди на други места во Африка, Азија, Витинија, го сонува македонецот, кој вели: дојди, Господе мој, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. На тебе се надева татковците наши, се надева и ти ги избави. Господ ги избави. Кон тебе вика татко наш и се спасува. На тебе се надева. На тебе, татко мој, Исусе, го повикувам твоето име и не се посрамија. Значи, тоа е суштината за македонската состојба. Ако сакаш сама да врвиш Македонијо, не можеш да се бориш со толку непријатели. Ке гинат твоите чеда. И сетне добро е пишано, нема повеќе да има ни Грк, ни бугарин, ни србин, ни албанец, ни еврин. Сите сме едно во Христа. И затоа Евангелието на љубовта подразбира постојано поттикнување и практика, дејство во љубовта. Љубов кон ближниот свој како самиот себе си. Но затоа е потребно да го предадете вашиот живот во Исус Христос, да оставите се во рацете на Бог, да се покаете, да се откажете од греот
i da izberete život po Isusa Hrista. Tatko moj, te molim za sito ovije što go slušate ovo slovo, da gi preplavi tvoja ta ljubav, da gi oblečeš со сила од озгора, да го добијат мирот свој што им го даваш и секој што ќе го повика твоето име ти ја каже својата мака, да му го отвориш срцето, да му го покажеш патот, да му ги отвориш очите и ушите и со срцето да се покајат и да ги исцелиш за твоја слава. Слава ти, Татко Небесен, слава ти, Господ Исусе Христе. Денеска по православниот календар това е Велики четврток. Замислете, дури денот кога се слави Исус Христос е поделен. Тој е сатански круг. Дури Библиите ги нарекуваат Светото писмо од Бог, го поделили на православна, католичка и протестантска. И вие гледате дека сатанската природа е присутна, а го нема лекот, единствениот лек. Божијата љубов. Оди Бог е љубов, мојот татко, вечно не се лути, долго трпелив, многу милостив. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Македонијо, браќа и сестри, обидете се да пребивате во љубов, затоа ви е потребна сила. Повикајте го Исуса Христа. Исусе, дојди во моето срце, насели се, преобрази ме, облечи ме во твојата љубов. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од прав земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето моје пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се